कि जदों दा अंदोलन शुरू होया चाहे वो पंजाब सी चाहे हरियाणा विच वख-वख थावां ते असीं हाज़री लाई है। जरूरी नहीं हुंदा कि स्क्रीन ते आईए तां फेर ही समर्थन हुंदा। जिन्हां लोकां वास्ते कानून बनाए आ जदों वो खुश नहीं है तां फिर केंद्र सरकार नूं चाहीदा कि वो कानून वापस लैके जिहड़ा किसानां दे हक च फैसला देण, किन्ने कानूनां नूं रद्द करन। देखो जी खट्टर सरकार आ वो केंद्र की भाईवाल सरकार है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ, उन्हां दे नाल जिहड़ी दूसरी आ जेजेपी वो भी उन्हां दे नाल भाईवाल ने। उन्हां दा जिहड़ा वतीरा रहा वो सारिਆਂ ਦੇ सामने है कि उन्होंने क्योंकि केंद्र सरकार दे नाल उन्होंने केंद्र की गल करनी सी, उन्होंने इस अंदोलन नूं रोकण की कोशिश की। देखो जिहड़े हरियाणे के किसान आ उन्होंने फैसला दे ही दिता, चाहे कि ये बीजेपी दे वल्लों जिहड़ा सीगा SYL की हुण गल छेड़ी गई, भुख हड़ताल एक दिन की कीती सी, पर हरियाणे के लोगों ने कहा जदों जमीनां ही नहीं रहणगीਆਂ ते पानी की करने आ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। देखो ये तो किसानां ने नहीं ना आउण दिता, सियासी पार्टियां नूं किसानां ने अपनियां स्टेजां ते नहीं आउण दिता, अपने धरनियां 'च नहीं आउण दिता। सियासी पार्टियां तो भरोसा खत्म होने के कारण हुण तां कल्ली एक मैं समझदा बीजेपी रह गई है, बाकी सारियां सियासी पार्टियां नूं भी इस संघर्ष नाल खड़ना पै गया ते हुण बीजेपी पार्टी दे भी जिहड़े विच आगू ते वर्कर आ वो भी दिलों किसानी दे नाल आ गए आ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ISI ਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ बहुत वारी साडे ते देश धरोह दे मुकदमे भी दर्ज होए आ, बहुत कुछ होया। साडे किन्ने आगू आ जिन्हां नूं देश धरोह दे विच मैनूं खुद देश धरोह च फड़िया गया सीगा। असीं किहड़ा देश धरोह कीता? धर्म की गल करनी, मनुखता की सर्ब सांझीवालता, सरबत दे भले की गल करनी, ये सरकारां दा एक हथियार हुंदा। बदनाम करन वास्ते इन्हां नूं नक्सली कह दिओ, इन्हों कामरेड कह दो, इन्हों कह दो कि इन्हों पासों जो रशिया मदद कर रहा जी, इन्हों चाइना मदद कर रहा, इन्हों खालिस्तानी कह दो कि सिख ने सारे तैयार बर तैयार अमृतधारी में सिख जोड़े लीड कर रहे हैं, तो इन्हों खालिस्तानी कह दो ताकि लोग डरो। अकाल चैनल देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों निੱਘਾ स्वागत। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जोड़ रहे हैं जी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ हर पल की खबर जी दे रहे हैं तो कोई भी जो शख्सियत पहुँचती है उनकी भी जी खबर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जिवें कि पिछले दिन सोशल मीडिया पर काफ़ी पोस्टां पाईयां जा रही सन कि बलजीत सिंह दादूवाल ਜਿਹੜੇ ਉਹ क्यों नहीं पहुँचे कि ਜਾਂ पहुँचना चाहिए, वो अज पहुँचे हुए ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ने गलबात करते हैं। सब तो पहले जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बाबा जी काफ़ी लेट हो गए, कई सवाल भी चक रहे थे कि बलजीत सिंह दादूवाल कितने ने, क्यों नहीं पहुँच रहे? मैं ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ, पर टिकरी बार्डर ਤੇ मैं ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਏਡ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੁੜਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਆ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ, ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ, ਵਿਸਾਖੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆ JJP, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਤਾ, SYL ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ, ਪਰ SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਹ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ SYL ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੱਦ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਲਕਤ 'ਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੋ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੋਪੋ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਸਰੋਪੋ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਕਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਧਰਨੇ, ਇੱਕ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 84 ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਿਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਗਰੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨੀ ਕੋ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਾਰੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਸਰਸਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਆ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੈਂਦੇ ਕੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ISI ਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ? ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਂ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਆਂਧਰਾ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾਇਆ, ਵਕਾਰ ਗਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਤਾਲੋਂ ਕੁੱਥੀ ਡੂਮਣੀ ਗਾਵੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਏਡੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਛਕਦੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੈਠਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਏ ਗਏ ਰਾਹੀਆਂ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟਾਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊ ਕੌਣ? ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਟੈਂਟ ਪੰਡਾਲ ਲਾਏ, ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਏ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30-31 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 17 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਨੇੜੇ ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 19-21 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 19-21 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਸਫੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੰਦ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 25 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 25 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 25, 26, 27 ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 25, 26, 27 ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਦੇ ਝੜਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।